Hello my dear students, how are you? I hope everybody fine at your home. Today is Buddhist religion class. So in this lesson we are learning about Dandabongo from chapter 5. So my dear students, please everybody take out your religious book and take out your CW copy. Okay, first you look at the board and try to write as the right. So today our topic is Dandabongo from chapter 5. Dandabongo. Chapter 5. Lesson 5. Lesson 5. This is Pali pronunciation Dandabongo. In Bangla, we say Dandabongo অর্থাৎ Dandabongo. Okay. So, what is Dandabongo? What is Dandabongo? Please everybody take out your book, open at page 43. 43. Page 43. Okay. The background of Dandabongo. The background of Dandabongo. Background of Dandabongo. Background of Dandabongo. The word Danda means punishment. Punishment is given for all crime. The motive for giving punishment is to reduce the tendency of doing crime. But punishment sometimes instead of reducing the number of crime instead to commit crime more অর্থাৎ বাড়িয়ে দেয় অনেক সময় দ্বন্দ্ব আমাদের খারাপ কাজ করার প্রবণতাকে আরো বেশি বাড়িয়ে দেয় কিন্তু আমরা দ্বন্দ্ব সাধারণত দিয়ে থাকি যে আমাদের খারাপ কাজ করার প্রবণতা যেন কমে থাকে কিন্তু মাঝে মধ্যে দেখা যায় এর ফল উল্টো হয়ে দাঁড়ায় moreover it is more injustice and full of sufferings is any innocent is punishment by mistake যদি কাউকে ভুলবশত দণ্ড দেওয়া হয় one also suffers by giving punishment to others life is dear to all therefore the death punishment is an extreme decision the one who decides punishment is a judge he should be wise অর্থাৎ যিনি দণ্ড দেবেন তাকে অবশ্যই জ্ঞানী হতে হবে না হলে তিনি বুঝতে পারবেন না তিনি কি অন্যায় ব্যক্তিকে দিচ্ছেন নাকি যিনি অন্যায় করেনি ভুলবশত তাকে তিনি পানিশমেন্ট দিচ্ছেন The wise person considers many things to decide punishment. There is a fine description about punishment or dando in the chapter 10 of the Dhammapada. Dhammapada গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে চমৎকার বর্ণনা করা হয়েছে দ্বন্দ্ববর্গ সম্পর্কে The advice delivered by Lord Buddha is named as the Dandabongo. Buddha did not give an usual explanation of punishment. He asked to realize the sufferings and pain of the sentenced. We should not punish. He asked to realize the sufferings and pain of the sentenced. Thus, it is possible to reduce crimes, life for a life, eye or an eye, or the tooth for tooth cannot bring peace. Once the great compassionate Lord Buddha was residing at the Jetavana Vihara. At that time, there was an argument between two bhikkhus over act of sitting and lying down. Buddha recited the verses from the Dandabongo in order to settle the dispute. This is the main source of Dandabongo অর্থাৎ দ্বন্দ্ববর্গ কোত্থেকে এসেছে তাহলে দ্বন্দ্ববর্গ হচ্ছে তোমার
বুদ্ধ যখন জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন তখন দুইজন ভিক্ষুর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। তখন তিনি তাদেরকে তাদের মতানৈক্যকে নিরসন করার জন্য তিনি এই দ্বন্দ্ববর্গ বলেছিলেন, গাথাগুলো দেশনা করেছিলেন। এখান থেকেই দ্বন্দ্ববর্গের উৎপত্তি। এখন তোমাদের বইয়ে লেসন 6-এ তোমরা দেখতে পাবে যে দ্বন্দ্ববর্গের লেসন 6 এই পেজের মধ্যে অনেকগুলো গাথা আছে, পেজ 43 থেকে পেজ 45 পর্যন্ত। কেমন? অর্থাৎ দ্বন্দ্ববর্গের বিষয়ে ওখানে বলা আছে যে অর্থাৎ কাউকে শাস্তি দেওয়ার আগে চিন্তা করতে হবে যে আমি নিজে যদি এরকম শাস্তি পেয়ে থাকি তাহলে আমার মনে কীরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। এই কারণে নিজের কথা ভেবে অন্যকে শাস্তি দেওয়ার আগে অবশ্যই জ্ঞানের দ্বারা ভালো করে বিবেচনা করে শাস্তি দেওয়া উচিত, এখানে এই কথাই বলা হয়েছে। তারপরে তোমরা এই গাথাগুলো পড়বে, এখান থেকে অবশ্যই 2-3টি গাথা তোমরা মুখস্থ করবে, কেমন, পালিতে। আচ্ছা, এই যেহেতু এখানে অনেকগুলো আছে 15টি, আমি এটার বিষয়ে এখান থেকে আর আলাপ করছি না, তোমরা এটা দেখে নেবে নিজেরাই। এরপরে লেসন 7-এ দেখো, লেসন 7-এ আছে লেসন 7 the consequence, ENCES, the consequence of punishment, the consequence of punishment, lesson 7-এ আছে। অর্থাৎ এটার অর্থ হচ্ছে দ্বন্দ্বের পরিণাম, দ্বন্দ্বের পরিণাম, দ্বন্দ্বের পরিণাম। হ্যাঁ, দ্বন্দ্বের পরিণাম কি হতে পারে? এখানে বলা হচ্ছে, একদম সংক্ষেপে পড়ছি এগুলো আমি অল্প অল্প করে, তোমাদের বই বিস্তারিত আছে এগুলো, যেখানে বলা হচ্ছে the corrupt persons who punish or blame to innocent person, beneficent friend or an honest person has to suffer any one of the 10 kinds of consequences, 10 প্রকার পরিণাম তারা ভোগ করে, such as headache, dyspepsia, etc., loss of the property earned honestly, physical injury, paralysis, eye injury, spinal injury, leprosy, etc., serious disease. He may be incensed, he may be dismissed from the king's job being accused of misconduct. Number 7, being engaged with unexpected event may have to be a part of serious scandal. Number 8, lost the supporting relatives. Number 9, destroy all the property and destroy home by fire. অর্থাৎ শিল্পীরা বিভিন্ন কঠিন রোগে সে ভুগতে থাকে এবং নিকট আত্মীয়বর্গ থেকে সে দূর হয়ে যায়, তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক থাকে না, এবং বলা হচ্ছে ডেস্ট্রয় হোম অফ ফায়ার, অর্থাৎ নিজের বাড়িঘর আগুনে পড়ে যায়। এখানে আগুন বলতে বলা হচ্ছে কি, অর্থাৎ সংসার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এখানে এই জিনিসটিকেই বোঝানো হয়েছে। ওকে, তো দ্য কনসিকুয়েন্স অফ পানিশমেন্ট হচ্ছে দ্বন্দ্বের পরিণামে এই 8 প্রকার পানিশমেন্টের কথাই বলা হয়েছে। এখন লেসন 8-এর মধ্যে আছে তোমাদের লেসন 8, the teaching of the Mangala Sutta and দ্বন্দ্ববর্গ। অর্থাৎ মঙ্গলসূত্র এবং দ্বন্দ্ববর্গ থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই? সো মঙ্গলসূত্রে আমরা পড়েছিলাম কি, যে অন্যের উপকার করা মঙ্গল, অন্যের ভালো কিছু করা মঙ্গল, অন্যের খুশিতে খুশি হওয়া মঙ্গল, এবং স্ত্রী পুত্রের রক্ষা করা,
অন্যের উপকার সাধন করা, এগুলো সবই উত্তম মঙ্গল। এখানে এই কথাই বলা হচ্ছে দ্য টিচিং অফ দ্য মঙ্গল সূত্র অ্যান্ড দ্য দ্বন্দ্ববর্গ। সো যেহেতু আজকে আমাদের বিষয়টি হচ্ছে দ্বন্দ্ববর্গ, দ্বন্দ্ববর্গের উপরে আমাদের যে শিক্ষা সেটি এখানে বলা হয়েছে যে many important teachings can also be achieved by studying Dandavagga. We get the teaching from Dandavagga that it is not possible to abolish the tendency of doing and just completely by giving Dandavagga or punishment. It is possible to reduce the tendency of doing crime only by leading the criminals towards right path. অর্থাৎ একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুধু শাস্তি দেওয়া নয়, এখানে বলা হচ্ছে তাকে ভালো পথে, সঠিক পথে ফিরিয়ে আনাটাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। বুদ্ধ এই কারণে বলেছিলেন যে শাস্তির বিনিময়ে শাস্তি নয়, অর্থাৎ একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাকে যদি সে তার করণীয়, অর্থাৎ সে কী করছে, ভালো কাজ থেকে সে যদি ভালো কাজ না করে সে যদি অকুশল কর্ম করে, তাকে এই কুশল কর্মের দ্বারা ফিরিয়ে আনাই হচ্ছে ভগবান বুদ্ধের যে উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন সেটি, অর্থাৎ লক্ষ্য। কারণ তিনি কখনো বলেননি একজন ব্যক্তিকে তার কর্মের বিনিময়ে, তার খারাপ কাজের বিনিময়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা। অর্থাৎ আমাদের জীবন সবার কাছেই প্রিয়, ওকে, কিন্তু যখনই আমরা নিজেকে চিন্তা করব মৃত্যুদণ্ডের কথা, তখনই যেন আমরা ওই ব্যক্তির কথাকে মনে করে তাকে আমরা শাস্তি না দিই, এই কথাটি তিনি এখানে বলেছেন। সো তোমাদের পেজ 47 মধ্যে স্পষ্ট এখানে সব কিছু লেখা আছে যে অর্থাৎ ইহকাল পরকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, এই জন্য বলা হয়েছে ক্ষমা, ওকে, ফরগিভ, অর্থাৎ ক্ষমা করে দেওয়া। ক্ষমাই হচ্ছে মহত্বের লক্ষণ। তাহলে দ্বন্দ্ববর্গের শিক্ষার মধ্যে আমরা এই জিনিসগুলো পেয়ে থাকি, ওকে। এখন আমি তোমাদের একটি উদ্দীপক দেব, তোমরা সেটি লিখো। লিখলে তোমরা বুঝতে পারবে যে দ্বন্দ্ববর্গের বিষয়গুলো এখানে আমি আলোচনা করেছি এই উদ্দীপকের দ্বারা। ইন্দ্র চাপা is a good man. Good man. He is a government. Government school teacher. School teacher. Government school teacher. He told his daughter. He told his daughter. He told his daughter. Dandavagga is the 10th. Is the 10th chapter of Dhammapada. Dhammapada. He said that punishment is given. Punishment is given for doing wrong or crime. Wrong or crime. This is the conventional rule of the world. This is the
is the conventional rule of the world. This is the conventional rule of the world. অর্থাৎ এটাই জগতের চিরাচরিত নিয়ম। কনভেনশনাল মানে হচ্ছে প্রচলিত, চিরাচরিত নিয়ম। But Gautama Buddha did not speak of conventional punishment. He speaks of realizing. He speaks of realizing the suffering. Suffering and pain. Suffering and pain of the victim. Suffering of the victim while being punishment. While being punished. While being punished. Okay. For this reason, a wise person considers. For this wise person considers many things and gives punishment. ওকে, অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে ইন্দ্রচাকমা একজন সৎ লোক, ভালো লোক। সে একজন সরকারি চাকরির স্কুলের টিচার। তার মেয়েদের দ্বন্দ্ববর্গ সম্পর্কে তিনি বলেন যে ধর্মপদের 10ম অধ্যায়ে দ্বন্দ্ববর্গ সম্পর্কে তিনি বলেন এবং দিস ইজ দ্য কনভেনশনাল রুল, অর্থাৎ এটাই পৃথিবীর চিরাচরিত নিয়ম যে গৌতম বুদ্ধ ডিড নট স্পিক দ্য কনভেনশনাল পানিশমেন্ট। অর্থাৎ এখানে দ্বন্দ্ব মানে আমরা জানি কি শাস্তি, কিন্তু গৌতম বুদ্ধ এখানে শাস্তির কথা বলেননি। তিনি বলেছেন যে রিয়েলাইজিং দ্য সাফারিংস অ্যান্ড পেইন অফ দ্য ভিকটিম, অর্থাৎ শাস্তি ভোগকারীর মনোবেদনার কথাকে উপলব্ধি করতে তিনি বলেছেন। এই জন্য বলা হয়েছে ফর দিস রিজন এ ওয়াইজ পারসন, এই যে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ, এ ওয়াইজ পারসন কনসিডার্স many things and gives punishment, অর্থাৎ অনেক কিছু চিন্তা করে তিনি কি দিয়ে থাকেন, শাস্তি দিয়ে থাকেন। তো এটির প্রেক্ষিতে আমরা যে প্রশ্নগুলো করতে পারি, ফার্স্ট ওয়ান ইজ নাম্বার এ, what is the meaning of the word দ্বন্দ্ব, হ্যাঁ, দ্বন্দ্ব শব্দের অর্থ কি বলা হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড দ্বন্দ্ব। সো ইউ ক্যান আনসার দিস।
দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড দণ্ড ইজ পানিশমেন্ট। ওকে, এভাবে আনসারটা করতে পারো। নেক্সট যে প্রশ্নটি বি, আমি মুছে দিয়ে এবং দিচ্ছি যেহেতু উদ্দীপক মোছা যাবে না। নাম্বার বি হচ্ছে why Buddha forbade, forbid থেকে forbade the death punishment, the death punishment অর্থাৎ কেন why Buddha forbade the death punishment, কেন বুদ্ধ নিষেধ করেছিলেন প্রাণদণ্ড দিতে। সো ইউ ক্যান আনসার দিস, এটিকে আনসার করতে পারো তোমরা এইভাবে। দ্য বুদ্ধ expressed deep sympathy for the wrongdoer as well as his punishment. All fear that putting oneself in the place of another, one should neither hurt nor kill anyone. অর্থাৎ কি, সবাই মৃত্যুকে ভয় পায়, মৃত্যু ভয়ে সবাই ভীত। এখন আমরা যদি নিজেদেরকে কথা চিন্তা করি তাহলে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত নয়। এই আনসারটি তোমরা করবে। তো তোমাদের যে দ্বন্দ্ববর্গের যে গাথাগুলো আছে 1 নম্বর গাথার মধ্যে এটি আছে। এই আনসারটা তোমরা এখান থেকে করতে পারো। ওকে, সো নেক্সট সি হিসেবে আমরা এই প্রশ্নটি এভাবে লিখতে পারি। সি, এখানে যেহেতু দ্বন্দ্ববর্গের কথাই বলা হচ্ছে, সো একটি প্রশ্ন আমরা এভাবে লিখতে পারি সি হিসেবে যে introduce the two verses from the mentioned দ্বন্দ্ববর্গ to the stimulus অর্থাৎ introduce the two verses from the mentioned দ্বন্দ্ববর্গ to the stimulus, অর্থাৎ দুটি গাথা লিখবে অথবা এগুলোর বর্ণনা দেবে তোমরা যে উপরে উল্লিখিত বর্গতে কথা, দ্বন্দ্ববর্গের কথা যেহেতু এখানে এসছে তাহলে 2 verses অর্থাৎ দুটি গাথা। সাপোজ এখানে 3 হতে পারে, 4 হতে পারে, 5 হতে পারে। এই কারণে বলছি দ্বন্দ্ববর্গ থেকে অবশ্যই পালিতে 2-3টি গাথা মুখস্থ করবে। দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, নেক্সট এই আনসারটি তোমরা পেজ 43-44 থেকে যে গাথায় মুখস্থ করো না কেন তোমরা দিতে পারবে। নাম্বার বি এর মধ্যে যেটা রয়েছে সেটি হচ্ছে explain the teachings of দ্বন্দ্ববর্গ অর্থাৎ দ্বন্দ্ববর্গের শিক্ষা কি এটাকে এক্সপ্লেন করতে বলেছে, ব্যাখ্যা করতে বলেছে। তো অবভিয়াসলি তোমরা লেসন 8 থেকে এই আনসারটি পেয়ে যাবে পেজ 47 এর মধ্যে। লেসন 8 এর মধ্যে মঙ্গলসূত্র এবং দ্বন্দ্ববর্গের যে শিক্ষা আছে এই শেষের অংশটি, এখান থেকে তোমরা বুঝে যেটাই তোমরা লিখো না কেন নিজে বোঝার পরে ওখান থেকে তোমরা দ্বন্দ্ববর্গের যে শিক্ষাগুলো ওটা তোমরা লিখে দেবে। ওকে, তাহলে এই হচ্ছে আজকে আমাদের দ্বন্দ্ববর্গ অর্থাৎ শাস্তি। দ্বন্দ্ব অর্থ যে শাস্তি, ভগবান বুদ্ধ এখানে কিন্তু দ্বন্দ্ব মানে কিন্তু তিনি শাস্তি দেওয়ার পক্ষে না, অর্থাৎ ওই পানিশমেন্ট যাকে দেওয়া হচ্ছে ওই ব্যক্তিকে বুঝিয়ে যেন তাকে আমরা ভালো পথে ফিরিয়ে আনতে পারি এই কথাই তিনি বলেছেন।
ওকে, তাহলে তোমরা আজকে পড়া হিসেবে লিখে নাও, to learn, lesson 5 to 8 from chapter 5. To learn lesson 5 to 8 from chapter 5. অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায় থেকে তোমার পাঠ 5 থেকে 8 পর্যন্ত। ওকে, so if you have any problem please just ask me or I will try my best, যে চেষ্টা করব তোমাদের বুঝিয়ে দেওয়ার যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে। So today is no more, see you next day another topic. Okay, thank you so much, bye bye.